تاریخ کے سینے میں دفن وہ داستان جسے قرآن کریم نے احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا۔ ایک ایسا سفر جو حسد کی آگ سے شروع ہوا، کنویں کی گہرائیوں سے گزرا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا اور پھر وقت کی گردش نے اسے مصر کے تخت پر لا بٹھایا۔ ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اپنے ہی بھائی آپ کی جان کے دشمن بن جائیں؟ ایک ننھا بچہ جو صحرا کے اندھیرے کنویں میں تنہا چھوڑ دیا گیا، جس پر جھوٹے الزامات لگے، جس نے زندگی کی بہترین بہاریں قید خانے کی دیواروں کے پیچھے گزار دیں، مگر جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہو، اسے مٹانے والا کون؟ آپ دیکھ رہے ہیں بس ایک خصوصی ویڈیو۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مکمل اور دل دہلا دینے والا واقعہ سنائیں گے، لہذا درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے شفیق والد تھے، ان کے ہاں 12 بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ ان میں حضرت یوسف اور بنیامین سب سے چھوٹے تھے۔ دونوں بھائیوں کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور وہ عمر میں بھی کم تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے والہانہ محبت فرماتے تھے، جبکہ باقی 10 بیٹے دوسری والدہ سے تھے۔ عام طفولیت میں ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اس منظر نے انہیں حیرت زدہ کر دیا۔ وہ فوراً اپنے والد محترم کے پاس پہنچے، مگر بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے خاموش رہے۔ جیسے ہی تنہائی ملی تو اپنا خواب بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فوراً بھانپ گئے کہ یہ کوئی معمولی اشارہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے تاکیدی طور پر فرمایا، یہ بات اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھنا، مبادا وہ حسد کی آگ میں جل کر تمہارے خلاف کوئی چال تیار کر لیں۔ دوسری طرف ان 10 بھائیوں نے ایک جگہ جمع ہو کر سرگوشیاں شروع کر دیں کہ آخر والد صاحب ہمیں نظر انداز کر کے یوسف اور اس کے بھائی پر اتنی عنایتیں کیوں کرتے؟ حالانکہ ہم ایک جفاکش اور طاقتور گروہ ہیں جو ان کے کام آ سکتے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے والد اس محبت میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اگرچہ ان کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ والد موصوف اللہ کے دین سے بھٹک گئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ تبھی ایک بھائی نے تجویز پیش کی کہ اس مسئلے کا مستقل حل یہ ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے، تو اسے موت کے گھاٹ اتار دو یا کسی دور دراز ویرانے میں چھوڑ آؤ تاکہ والد کی تمام توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے۔ مگر ان میں سے ایک نسبتاً نرم دل بھائی نے کہا، قتل کا گناہ سر نہ لو، بلکہ اسے کسی گمنام کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ کوئی مسافر قافلہ اسے اٹھا کر ساتھ لے جائے اور وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اس مشورے پر سب متفق ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو شیریں الفاظ میں اتارنے کے لیے ایک مکارانہ منصوبہ بنایا۔ وہ کہنے لگے، اے ابا جان، آخر آپ ہمیں یوسف کے معاملے میں نااہل کیوں سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیں تاکہ وہ وہاں سے رو شکار کرے اور جی بھر کر کھیلے۔ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کمال محبت سے فرمایا، اس کا مجھ سے جدا ہونا ہی میرے لیے باعث رنج ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کھیل کود میں تمہاری غفلت کے دوران کہیں اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے تڑپ کر جواب دیا، ابا جان، اگر ہم جیسے کڑیل جوانوں کی موجودگی میں بھی اسے بھیڑیا ہڑپ کر گیا تو پھر ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اور بے بس کون ہوگا؟ آخر کار مصلحتِ خداوندی کے تحت اس مضبوط باپ کو اپنے بیٹوں کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی تاکہ تقدیر کا لکھا پورا ہو۔ اور پھر ایک طویل جدائی کا آغاز ہوا جو روایات کے مطابق 40 برس پر محیط تھی۔ رخصت کرتے وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر یوسف کو سینے سے لگایا، والہانہ پیار کیا اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ مگر افسوس، جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئے، ان بھائیوں کی مہمت دشمنی میں بدل گئی اور انہوں نے معصوم یوسف کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے انہیں ایک رسی سے جکڑ کر کنویں کی تاریکی میں لٹکا دیا۔ وہ بچہ جس کی طرف بھی مدد کے لیے لپکتا، وہاں سے اسے جھڑکیاں اور تھپڑ ملتے۔
जब वो किनारे को थामने की कोशिश करते तो उनके नाजुक हाथों पर ज़रबे लगाई जाती। जालिमों ने अभी रस्सी पूरी नीचे भी न की थी कि उसे बीच में ही काट दिया, जिससे हजरत यूसुफ पानी में जा गिरे। मगर कुदरत ने हिफाजत फरमाई और वो पानी के दरमियान एक उभरी हुई चट्टान पर पनाह लेने में कामयाब हो गए। उधर भाइयों ने अपने मक्काराना खेल को छुपाने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार किया और रोते पीटते अपने वालिद के पास पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे कि झूठ आंखों से अया हो जाता है। इसलिए उन्होंने रात की सियाही का सहारा लिया और कहने लगे, ए अब्बा जान, हम दौड़ लगाने के मुकाबले में मसरूफ हो गए और यूसुफ को सामान की निगरानी पर छोड़ा तो पीछे से भेड़िया इसे चीर फाड़ कर खा गया। मगर जल्दबाजी में वो एक बड़ी चौक कर गए। वो कुम्स पर मसनूई खून तो लगा लाए मगर उसे फाड़ना भूल गए, जो इस बात की खुली गवाही थी कि ये भेड़िए का काम नहीं बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी। जब सैयदना यकूब अलैहि अस्सलाम ने वो बेदाग मगर लहू रंग कुम्स देखी तो हकीकत हाल भांप गए कि उनका बेटा जिंदा है। मगर भाइयों ने कोई गहरी चाल चली। चुनांचे उन्होंने कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए सेब्रालिफ जिमलालिफ की राय इख्तियार की। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि मदीन से मिस्र जाने वाला एक तिजारती काफिला रास्ता भटक कर इसी वीराने में आ पहुंचा जहां वो कदीम कुनवा मौजूद था। उन्होंने पानी की जरूरत के लिए एक शख्स को भेजा, जिसने जैसे ही डोल नीचे डाला, हजरत यूसुफ रस्सी थाम कर बाहर आ गए। इस हुसैन जमील बच्चे को देखकर वो शख्स पुकार उठा, मुबारक हो, ये तो एक नायाब लड़का है। और उन्होंने इसे एक कीमती माल तिजारत समझकर छुपा लिया। इधर दूर से नजर रखने वाले भाई फौरन पहुंच गए और झूठा दावा किया कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, अगर लेना है तो कीमत अदा करो। चुनांचे उन्होंने इस नायाब गोहर को चंद सिक्कों के एवज बेच दिया, क्योंकि वो हर हाल में इसे अपने से दूर करना चाहते थे। फिर इस काफिले ने इस यतीम दरी को मिस्र के बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया। मिस्र के बाजार में इस दरू यतीम को अजीज मिस्र ने खरीदा, जो ममलकत के खजानों का अमीन और बाअसर वजीर था। कुदरत का फैसला देखिए कि गुलाम की हैसियत से आने वाले यूसुफ अलैहि अस्सलाम उसी शाही महल में परवरिश पाने लगे, ताकि वो मुस्तकबिल की बड़ी जिम्मेदारियों और माशी उलूम से आगाह हो सके। हालांकि वो इस अजीम मनसब से बेखबर थे। जब हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम की उम्र मुबारक 18 बरस हुई और जवानी के आसार नमूदार हुए, तो अल्लाह ने उनकी दानिश व अखलाक को कमाल बख्शते हुए उन्हें मनसब नबूवत पर फाइज किया और फहम व इदराक, फैसले की कुव्वत और ताबीर ख्वाबों के इल्म जैसे मुआजिज से नवाजा। अजीज मिस्र के दिल में अल्लाह ने उनकी ऐसी मोहब्बत डाल दी थी कि वो उनसे अपने सगे बेटों जैसा सलूक करता और इसी बना पर उन्हें अपने पूरे घराने का निगरान इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। यहीं से हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम की जिंदगी का वो इंतहाई कठिन मरहला शुरू होता है, जहां हसन व इस्मत का टकराव था। अल्लाह ताला ने उन्हें बेमिसाल खूबसूरती और दिलकश शख्सियत अता फरमाई थी, जिसके सामने इंसानी तखय्युल भी हेज है। आपका किरदार आला और गुफ्तगू शहद जैसी मीठी थी, जो भी देखता फरेफ्ता हो जाता। मगर सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली अजीज मिस्र की अहलिया ज़ुलेखा थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो इखलाकी हुदूद को फरामोश कर बैठी और उनकी मोहब्बत में इस कदर मगलूब हुई कि इसने एक नापसंदीदा फेल की दावत दे डाली। वो तवील अरसे तक इसरार करती रही, मगर हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम, जो एक बरगुज़ीदा और मासूम नबी थे, ने हमेशा इसे ठुकरा दिया, क्योंकि अब का दामन हर किस्म की नापाकी और बुराई से यकसर पाक था। कुरान मजीद इस नाजुक सूरत हाल की मंजर कशी करते हुए फरमाता है कि इस औरत ने तो इरादा कर ही लिया था, मगर यूसुफ अलैहि अस्सलाम अपने रब की बुरहान निशानी देखकर साबित कदम रहे। यहाँ ये नुक्ता समझना जरूरी है कि आयत के मफहूम के मुताबिक अपने बुराई का इरादा कतई नहीं किया था, बल्कि रब की निशानी ने आपको इस मनफी सूरत हाल से कोसों दूर रखा। अल्लाह ताला खुद गवाही देता है कि हमने बुराई और बेहयाई को उनसे दूर कर दिया, क्योंकि वो हमारे चने हुए मुखलिस बंदों में। जब इस औरत का इसरार हद से बढ़ गया तो हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने वहां से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। वो औरत भी आपको रोकने के लिए पीछे लपकी और खींचतान के दौरान आपकी कुम्स पीछे से चाक हो गई। ऐन इसी लम्हे जब आप दरवाजे तक पहुंचे, कुदरत का करिश्मा देखिए कि बंद दरवाजों के बावजूद अजीज मिस्र अचानक सामने आ मौजूद हुआ।
अपनी सुबह की और रुसवाई से बचने के लिए इस औरत ने पलटकर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। सैयदना यकूब अलैहि अस्सलाम के लख्त जिगर हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने जब देखा कि बुराई के बादल मंडला रहे हैं तो उन्होंने अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस मसीयत के काम से कैद खाना ज्यादा अजीज है। अगर तूने उनकी चालों को मुझसे दूर न किया तो कहीं मैं बुशरा तकाज़ों के तहत उनकी तरफ माइल न हो जाऊं और नादानों में शुमार होने लगूं। अल्लाह ताला ने अपने सच्चे बंदे की इल्तिजा कबूल फरमाई और उन्हें इस फितने से बचा लिया। अगरचे अजीज मिस्र और उसके साथियों ने आपकी पाक दामनी के तमाम सबूत देख लिए थे और वो जानते थे कि कसूर उनकी अपनी औरत का है, मगर अपनी खानदानी साख बचाने और अवामी चर्चों को खत्म करने के लिए उन्होंने यही फैसला किया कि कुछ अरसे के लिए हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम को कैद खाने की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। यूं अल्लाह के वो प्यारे नबी जो इस्मत व हया के पैकर थे, एक झूठे इल्जाम की पादाश में जिंदान की तारीकियों में पहुंचा दिए गए। वहां भी अपने हिम्मत न हारी और कैदियों के दरमियान अल्लाह की तौहीद और अखलाक का प्रचार शुरू कर दिया। आपका चेहरा अनवार इलाही से ऐसा दमकता था कि जिंदान के साथी भी आपकी इज्जत करने लगे और आपको एक बेहतरीन इंसान और सच्चा ख्वाबों का शारे मान लिया। इस कैद व बंद की सूरत में आपके साथ 2 और नौजवान भी दाखिल हुए थे जिन्होंने अपने ख्वाबों की ताबीर अब से दरियाफ्त की और यहीं से आपकी जिंदगी के एक नए और अजीम अलशान बाब का आगाज हुआ जो आगे चलकर आपको मिस्र के तख्त व ताज तक ले जाने वाला था। हकीकत में ये कैद खाना आपके लिए एक मदरसा साबित हुआ जहां कुदरत आपको मुल्की नज़्म व नसक संभालने और सब्र जमील की इंतहा तक पहुंचने की तरबियत दे रही थी।